アメリカで、国際的に非常に著名な、海洋研究所であります、ウッズホール海洋研究所の所長兼理事長のピーター・デメノカルさんに来ていただいております。それからもう一方、香川大学の方から、宮川正史先生に来ていただいて、日本の特に瀬戸内海の海洋問題についてお話をいただきたいと思います。It is my really great pleasure to be here with you today. This has been in the planning for over a year, and it's just incredibly exciting for me to be in Japan and to be here with you today. I'm here at the gracious invitation of the Sasakawa Foundation and the Ocean Policy Research Institute, and Masa, I personally thank you for being such a kind host. Also, I understand that Chairman Yusuke Saraya is the chairman of this pavilion, and also this is his dream child, and I just wanted to acknowledge his gracious support of science and of this incredible Blue Ocean Dome. Today I'll be talking about science and policy nexus and stakeholder engagement for a sustainable ocean. It's a long title, but really what we're looking at is how can ocean science and monitoring and social science come together to inform wise decision-making for sustainable use of the ocean. So I'll tell you a little bit about myself. I'm the president and director of the Woods Hole Oceanographic Institution. It is an independent, private institution, research institution, so we're separate from a university. We're almost 100 years old. We were founded in 1930 with actually an initial gift from the Rockefeller Foundation. So it was another case of philanthropy really leading a long history for us. For over 55 years, we've had a PhD program with MIT, the Massachusetts Institute of Technology. There we have about 150 students, mainly doctoral students only, all in ocean sciences. It's a leading program in the world. And together with these students and with postdocs and with about 1,200 total employees, we have the largest independent research institution dedicated solely to the study of the ocean. This extraordinary access to the sea is really provided through 2 global class research ships and our submersible, Alvin. Alvin is a famous vessel. You may know that Alvin was used to find the wreck of the Titanic, the first discovery of the Titanic in the 80s. Like the Japanese submersible, this actually can go to a depth of 6,500 meters, and it can access 99% of the seafloor. I had the great fortune of diving in this sub. It holds 3 individuals, a pilot, and then 2 scientists on the other side. And I'd come up to you right now and be shoulder to shoulder, and that's what it's like to be in this titanium sphere that's about 4 or 5 inches thick, so something like 10 or 12 centimeters thick of titanium. デメンカル所長の方からお話がありました通り、世界の海、大変広いところで、このウッズホール海洋学研究所というのは、世界的に最大規模で、最大の研究員を抱えて、世界中の海を観測していて、今途中にもありましたけれども、4000にも及ぶ自動で、動いているその海洋観測機器を非常に小さい電力で情報を得て、それを政策にうまく生かそうということで、広さだけでなくて深さの方も対応していて、4000メートルにも及ぶ海底の様子、熱水鉱床っていうんですけども、地下から噴出しているようなガスが噴出しているああいうところも含めてタイタニックが沈んでいるようなところまで、観測をしているということでした。で、何を調べているかというのもいろんなところを調べていて、海水温の話ですとか、あとは塩分濃度がどういうふうに変わっているとか、それから海難事故によって燃料が漏出してしまった時の対応策とか、いろんなことをやってます。で、最近はその海と気候の関連性っていうのを強調していて、特に途中で出てきた藻場とか海藻とかそういったところから、沈殿するその海藻の、
植物の残滓が、10年、20年と海底に沈むことによって、炭素が固定されていて、それをうまく人の力によって加速させることで、海中での炭素固定というのを促せるんではないかということをお話しされていました。であと、国連の機関とも連携をして、気候と海洋の解決策センターというのを、このウッズホール海洋学センターの方では、研究所の方では今立ち上げようとしていて、そのためには私たち笹ヶ平和財団海洋政策研究所も含めて、国際的なネットワークの下でやっていきたいと。で地球の表面積非常に大きい7割も近いそういったところで、まだまだ海洋については未知のところが多く、その未知のところを明らかにしていくということと、今顕在化している、今回のブルーオーシャンドームで取り上げている海洋プラスチック問題とかの話についても、解決策をうまく導きさせていただけるような、そういった取り組みを進めていきたいということでした。香川大学の、瀬戸内研究センターアジマリンステーションというところに勤めております宮川と申します。今日はよろしくお願いいたします。先ほどピーター所長さんからは全世界のお話を聞かせていただいたんですけども、私の方は日本、特に瀬戸内海の状況、特にモバに関することについてご紹介したいと思います。グレーの部分っていうのは左にありますようなモバが減ってきてしまっているというところでございます。で瀬戸内海を含めてもう日本中でこういうふうに磯焼けということをお聞きになったかと思いますけれども、そういう現象がかなりたくさん増えてきているという状況にございます。でモバが減って何が困るかということなんですけれども、モバっていうのは豊かな生態系を実現している場所であるということで、水質の浄化ですとか二酸化炭素を吸収して酸素を供給する。でモバ自体にたくさんの生物が住み着くし、そのモバの海底のところには同じように海底のさまざまな生物がいますし、低質が安定する。その上でさらに稚魚の保育場になったり、産卵場にもなっているということで、たくさんの機能を持っておりまして、これらが一体化してモバ生態系ということで非常に重要な役割を海洋では担っていると考えております。では瀬戸内海のモバの現状ですけれども、これは直近の環境省のデータですけれども、ピンク色の部分ですね、沿岸部に少しだけちょこちょこっと張り付いているのがモバです。でご覧のように非常に印象としてはわずかしかないんだなということが感じられます。それをデータ、モバを調べるの大変難しくてですね、データ少ないんですけれども、1960年頃と比べますと、特にガラモなんかはもうかなり減ってしまっているといったような状況にございます。ではそういう課題を克服するために何をすればよいかということで、モバ造成をしたいと。こちら左側の写真は、先生が開発したモバ造成所です。でそれ投入前で設置後1年11ヶ月ですけれども、先日撮影されたものですけれども、ご覧のようにもう元の形わからないようなぐらい海藻が増えています。で、今日はそれのモバの造成所のことと、それから地域と社会との共同、どういうふうにやっていくか、それと長期的なモニタリングと研究について少しご紹介したいと思います。で最後にこの地域社会との共同についてですが、従来産学官の連合というのはよくあるんですけれども、香川大学にそれが金が加わりました。でどういうことかといいますと、最初に大学と民間企業、漁業協同組合、それから人工礁を作るメーカーが連携して実験所を入れて、先ほど説明したようにモニタリングを行います。でその機能評価をしてですね、それを金である金融の、日本政策投資銀行グループさんが、投資を募るということで、企業なり地方自治体がお金を出して、さらに製造して設置をしていく、こういう流れを繰り返すということで、
どんどん藻場を増やしていきたいということでございます。我々の方は同じように海洋問題というのを、気候変動と、それから生物多様性とか漁業問題とかと一体として考えておりまして、で、我々の方でも非常に注視しているのが、海水温の変化です。でこの、図で見ていただく通り、日本の周りの海の温度が同じように暖かくなっているということではなくて、例えば東北のところとかはもう4度5度上がってしまっていたりとか、あとは日本海側も上がっていたりとか、場所によってですね、この海水温の上昇の度合いが違うので、それによる影響も、日本の国内で大きく違っているという課題があります。でもう少し国際的に見てみると、これは海水温上昇による漁獲量の変化の予測なんですけども、オレンジ色とか黄色で示されているところというのは、2050年ぐらいの間に漁獲量がもう 20% 以上ですね、減少してしまう、そういったところを示していて、東南アジアとか太平洋島諸国の中では、海水温が上昇すると、要するに赤道の部分から魚が北の方とか南の方に泳いで逃げてしまって、そこでの魚が減ってしまうというのが今懸念されている状況です。我々注視しているのは水産生産性を高めるために、マングローブを伐採してしまうような、そういうなんていうんですかね、自然を破壊して生産性を上げるっていう、そういうトレードオフの関係ではなくて、できるだけ自然も守りながら漁獲量をどういうふうに増やせるかっていう、そういうのを考えましょうということをやってます。そのブルーエコノミー、海洋対策っていうのは、海洋科学、海洋生物多様性、生物の専門家の方々の研究も大事にしながら、やっぱりその政策とか金融とかプロジェクトマネジメントとか、いろんな専門性を持った人たちが一緒に取り組んでいけるような、そういうところをしっかりやっていきましょうということで、話をしていまして、今回のウッズホールの海洋学研究センターとの連携というものも、研究所との連携も、そういったところで行っているということです。